منذ كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته برسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به من جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبأخواص الحروف والأسماء التامة وبمظهرك بالوجود كل موجود من الآيات البينات وبقبلتك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائن بينك والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغنى وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مسلم لنا وربي وأن تسعبنا بالجلال والمهاب وأن تكون علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحكم فيك رجاءنا ودخلنا في حرز ربك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان منفس عن كل مهموم سبحان منفس عن كل مهموم سبحان منفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عن همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند فنون الحادث الأمم. لعل رحمة ربنا يمشمها تأتي على سبيل الإجساد في الجسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن مشايخنا ومعلمنا في دين الآخرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والشهداء والمؤمنين وعلى نية القبول وتمام كل السورة الموصلة مقابل نباتنا وأن الله يوحينا سلمين يدل عليكم وغير محنة الامتحان ثم إلى رسول في هذا الكتاب الشهيد الإسلام محمد بن سيد سورة الترمذي ثم يرسل ورد العارف بالله عبد الرحمن بن عبد السلام على المصطفى على المولى وصل من في القمر غير وحوال بالجسد يجعل الرحمن من سورة الموت maka bersyarat Allah semua ulama masjid Al-Abrar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah
السيد ومن بسبب وسبب شيء من هذا الصدق وشأن من السكرات وسنا الله في عليه الوارث وإن سيد محمد عبد الله عليه بن عطاش والعلي صلى الله عليه وسلم بن معاش الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن جمعة التوحيد أينما كان وعبد الله الشيخ بن محمد بن غيره يوحي على داود بن عليها ويوحي من يدعو من القرآن ويكون الرسول ونزل الله به خوالد وعنه لحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dalam ibadahnya berbaca filmul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ada ma yufradu minhu. Karena saya baru bukan sarahnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil wa khatim lima sabaq nasil haqqa bil haqqil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعلم ببركة علومه وبكن في الدارين آمين. قال رضي الله عنه باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. Bab apa-apa yang akan datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am, sebelum beliau makan, wa ba'da, dan setelah ma yufrag, beliau menyelesaikan minhu dari apa yang dibaca setelah makan. Yufraku mana selesai, minhu daripada makan, apa yang dibaca sebelum makan dan apa yang dibaca sesudah makan. Maka kalau Nabi makan wajibnya sekali. Kata Imam Nawawi, kalau manusia makan wajibnya 2 kali. Kalau binatang makannya 3 kali. Nah, itu apa itu sarapan. Makanya ada bisa orang sarapan, ada yang enggak. Di sekolah sarapan ada yang enggak makan. Maka itu syarat. Sarapan itu kan apa ya? Orang dulu ada tikernya namanya sarapan. Buat apa namanya ganjil doang. Nggak disebut makan. Kalau disebut makan kita ntar makan siang. Itu makan besar. Dan nanti makan malam. Makanya orang Arab bilang futur. Makan pagi dibilang futur. Buka. Dengan soal iftar, orang sebut iftar, futur sarapan, buka. Kalau Nabi bukanya itu nggak makan besar. Nanti makan besar
sebutnya asya, bahasa besar namanya wada, makan siang. Wada itu makan siang. Orang Arab makan siangnya itu sekitar jam 1 jam 2. Kalau kita jam 1 jam 2 udah gemeteran, ya, udah sakit kita. Kalau orang Arab makan saya sebut asya. Asya itu malam, isya. Gitu. Isya itu kan makan malam, asya. Gini hari makan sisa. Nah, kita kalau isya udah nambah 2 kali namanya mindo. Ya, udah mindo tuh. Udah makan siang, udah makan sore belum tuh? Udah. Makan sore dari jam 5, habis isya makan lagi kan. Namanya apa? Mindo. Makan dulu ya. Nah, orang makanya Indonesia kurang disiplin. Makanya sedikit sakit itu orang situ. Kalau orang Barat sarapan disebutnya breakfast. Sarapan. Makanya nggak banyak yang makannya. Telur 2 atau baca kocek. Namanya apa namanya? Omelet. Berat telur. Kita bilang telur dadar. Omelet. Kita kopi. Nanti makan siang namanya lunch. Betul ya? Seperti makan malam itu. Dinner. Gitu. Emang yang nambah yang makan itu Indonesia doang. Nah, Mindo makan isya tuh. Habis isya Mindo tuh makan lagi Mindo gitu. Ntar kalau jam 12 makan lagi menusin. Kalau Arab disiplin, makanya Nabi itu 2 kali makan besarnya itu siang dan malam. Pagi jarang. Nabi jarang sekali itu makan pagi. Ya, maka di sini disebutin yang disebut makan dan menjadi sunnah. Makan itu bisa, hukumnya pertama mubah, bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk ibadah. Gitu. Kalau kita makan sebelum ibadah mah, kalau tadi setelah ibadah baru makan. Setelah sholat zuhur, setelah sholat isya, sebelum asya. Jadi dalam penguatan ibadah boleh makan. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahiyah, an Yazid bin Abi Hazim, an Rashid bin Jandar, al-Bayafi, an Habib ibn Ausil, an Abi Ayyub al-Ansari. Saya lupa salahnya siapa Abi Ayyub al-Ansari. Sahabat Nabi. Dari Imam Bukhari mengatakan Abi Ayyub al-Ansari hadisnya saya semua. Ayyub al-Ansari nama aslinya Khalid bin Yazid bin Khalid bin Sa'labah bin Abdul Aufin bin Ghanam bin Malik bin Nazar. Nyambungnya di Nabi di bin Najjar. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibu saya bin Amr bin Najjar. Al-Ansari Khazraji. Saya ulangi Pak. Di Nabi saat ke Madinah ada 2 suku. Suku Aus dan suku Khazraj yang berperang dan menjadi musuh bebuyutan sampai Nabi di Madinah. Enggak pernah berhenti nih musuh bebuyutan berantem. Gesekan dikit perang, gesekan dikit berantem, perang saudara. Suku Aus dan suku Khazraj. Termasuk pemimpinnya adalah Ayyub al-Ansari, Khazraji, An-Najjar, Al-Madani, Sahabil Jalil, sahabat yang sangat mulia setelah masuk Islam. Karena dari Ayyub al-Ansari bisa bersatu untuk Aus dan Khazraj. 2 suku. Jadi kalau ada perang suku, yang dahulu ada perang suku. Contoh Nabi. Kalau Nabi mempersatukan 2 suku yang berpuluh-puluh tahun bermusuhan. Musuhan, Pak. Dia sekali musuhan. Suku Aus tidak boleh menikah dengan suku Khazraj. Khazraj tidak boleh mengambil mantu di suku Aus. Tidak bisa. Kenapa? Saking musuhan sudah mendarah daging. Nabi persatukan. Wa'tasim billah. Dipersatukan. Hampir saja Islam dan bersatu. Kalau Al-Muhajirin dan Al-Ansar bersatu, kenapa Aus dan Khazraj tidak bisa bersatu? Di situ Pak, Nabi berdoa di hadapan Allah, persatukan. Wa'alif baina qulubina. Itu doa Nabi Pak. Wa'alif baina qulubina. Ya Allah, persatukan hati-hati kami ini, jangan berpisah. Wa'alif baina qulubina sampai besok ila sumulis salam. Sampai kita besok masuk surga bersama-sama.
Bapak yang tua ini orang tua saya. Yang tua itu orang tua saya. Yang muda, yang sama saya dianggap teman saya, dianggap saudara saya. Saudara yang dipersatukan al-ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang lebih muda dianggap adik saya. Yang masih dianggap anak saya. Kenapa? Karena ada persatuan. Wa alif baina qulubina ila sunnah salam. Enggak boleh kita berpecah belah. Gara-gara saya ngaji, Pak, kita jadi saudara. Dipertemukan misalnya di yaumul kiamat. Yang kita enggak pernah rencana, tapi roh kita jauh pernah bertemu di yaumul kiamat. Dulu roh kita di zaman arwah pernah dipertemukan semacam ini. Jadi kenal. Awal dua aja Ustaz punya hadis Ustaz pernah bawa haji. Nggak mungkin, walaupun kita berbeda suku dan berbeda bangsa, berbeda bahasa, masuk Al-Abrar dipersatukan oleh Masjid Al-Abrar. Wa alif baina qulubina ila subul salam. Itu doa Nabi. Makanya yang bisa bersatukan tadi Khalid, namanya Khalid bin Yazid bin Khalid bin Tha'labah bin Abdul Auf bin Manam. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada seorang yang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, saudaranya Tha'labah bin Abdul Auf. Abdurrahman bin Auf. Bin Auf masih ada saudara. Abdurrahman bin Auf. Ini bin Auf. Abdullah bin Auf. Jadi saudara, bersaudara di Auf. Masih betul orang kaya. Darah biru. Ya, duitnya nggak ada sharingnya kalau orang sekarang. Orang kaya ya. Orang kaya Madinah. Inna qadimal Madinah muhajiran wa aqama indahu syahran hatta yubitu masakina wa masjidahu. Menyambut dia orang Madinah, orang muhajir. Wa aqama indahu syahran hatta yubitu masakina wa masjidahu. Sehingga dia mendidik 1 bulan dia bersama orang-orang miskin dan orang kaya itu menjamu orang miskin dan membangun masjid. Di dalam tangannya Abdullah bin Auf, Ayyub Ansari ini awal sunnah haditsan. Ada hampir 500 hadis yang diriwayatkan oleh Ayyub Al-Ansari. Kami diperkenalkan di hadis. Maka kalau orang bilang tak sahih, 500 ittafaq Bukhari wa Muslim ala sab'ah minha. Sepakat Bukhari dan Muslim sampai 700. Wa farad al-Bukhari bi haditsin wa Muslim bi 50. Dan sebagian mengatakan 200 punya Bukhari, 200 dan 500 oleh Imam Muslim. Berarti hampir sepertiga hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim adalah berdasar dari Ayyub Al-Ansari. Jadi hadis sahih. Waruya an khalqatin sahabat tabi'in. Dia kebanyakan menganggap sahabat dan tabi'in. Karena hidupnya sampai tua. Sampai umur meninggalnya di umur hampir 80 tahun. Ihda wa 51 tahun. Sahabat yang bersamanya Jabir bin Samurah, wa Abu Umamah Bahili, wa Ibnu Abbas dari tabi'in, wa Sa'id bin Musayyab, wa Salim bin Abdullah bin Umar, wa Urwah bin Zubair, wa Khalid lahu sittatu, wa kana ma'ari fi khurwah kullah. Dan 2 kali dia ikut menyaksikan perang Badar dan perang Sumair. Syahidal Aqabah wa Badar wa Uhud wa Khandaq. 3 perang besar dihadapinya. Ikut tuh dalam peperangan Nabi. Di antara sekarang bukan sahabat yang murahan, sahabat yang mahal, bukan sahabat sekarang kenal Nabi, tapi berjuang perang Badar, Uhud, Khandaq, membeat dirinya di zaman perang Khandaq. Ini namanya Ayyub Al-Ansari, yang karena kemudian ilmunya dia mampu bisa berbicara dengan setan. Ada lagi Musa Al-Ash'ari, ada lagi Ayyub Al-Ansari, sahabat-sahabat yang di Madinah itu rumah hebat-hebat semua. Berkaya, hartanya habis betul. Wa mata bi ardil Rum ghaziyan sanatan. Wafatnya di Romawi. Kamu di Raja Rum. Dakwah
setelah perang pecah Nabi, Muawiyah berperangi Siti Aisyah. Dia mengikut Muawiyah. Pada saat dia bilang begini, fa idza safahum adui fadafanu hatta aqdamahu. Ketika kamu ketemu Muawiyah atau Aisyah, makamkan aku di bawah kaki musuh-musuh. Biar dia tahu bahwa aku memaafkan kesalahannya. Gara-gara politik Islam tadinya bela Nabi, akhirnya dia benci keluarga Nabi. Muawiyah, dia ikut Muawiyah. Karena Muawiyah perang dengan Siti Aisyah. Ini rentetan yang Bapak harus paham dalam pengajian kita sejarah ini. Sehingga sejarah akan membuktikan kebenaran. Tanpa sejarah manusia tidak akan hidup sejahtera. Semua kita yang berada dalam sejarah. Dan kita adalah pemaham penganut sejarah. Dan kita penyaksi sejarah. Mengambil pelajaran sejarah adalah hal yang membuktikan bahwa kita mencari kebenaran dalam kehidupan kita. Makanya saya sebut itu. Waqablu di Palestina ma'rufan ila al-yawm wa nadhu bi'awamahu wa istashkuru bihi. Sampai sekarang masih diziarahi makamnya oleh para sahabat, oleh para sahabat di Palestina. Itu banyak ulama-ulama yang meninggalnya di makam setelah perang Rom, ekspansi kedua bersama Muawiyah, dia perang semacam itu. Nah, kata Ayyub Al-Ansari, kunna inda Nabi SAW. Saat itu aku bersama Nabi pada satu hari. Faqarrabat ta'aman, lalu dekatkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'udar mubarak. Saya tidak pernah melihat makanan yang paling besar berkahnya, minum dari belakang. Yang Nabi jadi buat. Yang dimakan Nabi dimakan kita jadi buat. Walam ara ta'aman a'udara barakatan minhu wa awal ma'akami. Saat aku lihat, saat kami lihat kami makan. Nanti sini. Jadi baca bismillah itu fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Saat sendiri fardu ain. Saat rame-rame termakan cukup seorang sebenarnya. Memimpin doa. Jadi mereka sebenarnya mencontoh Islam. Di Nabi itu kalau bahkan boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada 3 versi dalam hadis. Ada bismillah, bismillah. Ada tambah ar-rahmanir-rahim. Ada tambah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis doa. Jadi tambahin lagi. Selamatkan fitin. Jangan, orang belakang dia. Kalau aku tidak betul lagi, pingsan orang. Ya. Jadi kalau doa, apalagi tahlilan. Doa konten aja udah. Ya. Tahlilan jam 9, setengah 10. Wah, aku udah lapar. Udah aku baca lagi Allah. Nyari rombana, puter tuh. Kita harus tahu. Jadi Nabi begitu. Wa aqalla barakatan fi akhir. Dan tidaklah sedikit keberkahan di akhir makannya. Karena setelah makan ada bilang alhamdulillah, ada bilang alhamdulillah bi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, ada bilang alhamdulillah bil alamin. 3 bacaan itu nanti saya sebutin aja. Lagi Nabi faqalna. Saat itu kan baru Islam baru di Madinah. Kok Nabi tiba-tiba baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa hada? Apalagi nih yang buat berkah makan? Kami berkumpul bersama saya sudah barokah. Kau ditawar dengan makan dengan cara makan seperti ini. Jadi cara makan pakai doa, Pak. Islam pertama yang bukan orang-orang Muslim. Justru orang-orang itu melihat Nabi makan. Begini, Pak. Ya. Bapak juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Kita mana nggak lagi makan? Enggak. Kita bismillah aja cukup. Kalau dia enggak. Lama berpimpin. Lama dia. Bisa 10 menit baca doa. Kalau kita udah gak sabaran tuh orang. Piring gue terempang gitu tuh. Ada orang Buddha. Islam cukup bismillah. Cukup bismillah.
Udah itu ajaran. Ajaran dia. Kalau kita kan dia baca. Saya kasih, Bapak kalau naik pesawat itu ada dalam barangnya. Itu ada 3 doa. Sekarang 4 doa. Doa orang Islam pertama. Doa orang Nasrani, doa orang Yahudi, lalu doa sekarang ada dari Cina. Memuji. Islam itu pada hadis. Kalau dia baca biasa, nggak memuji. Bacaan doa itu masuk mana? Maka ditanya, kaifa ada? Qala inna, kalimatnya inna. Ya Allah dengan adat tauhid. Inna sesungguhnya kami karena membaca, kita menyebut kita membaca bismillah. Bismillah. Hina akalna, saat kami mengawali makan, summa qa'ada. Ini untuk bedain. Kemudian saat kami makan bismillah, summa qa'ada. Kemudian ada orang yang duduk bersama kami, orang akala yang makan bersama kita, walam sammallah, tapi dia tidak baca bismillah. Wa akala mau saya syaitan. Maka orang yang tidak pernah bismillah dalam majlis makan itu, kalau dia duduk bersama orang yang tidak baca bismillah, itu berbeda kata Nabi. Kalau yang baca bismillah walaupun seorang, dia masuk dalam lingkungan itu. Sebutannya begitu. Saya baca apa namanya? Sarah dari kitab ini. Di sini ada sarah. Inna dzakarna ta'ala inna akalna. Fa bisababin dzalika tahlat barakatan. Karena kalau baca bismillah sabab menjadi sebab semua jadi berkah. Makanan yang berkah, yang masaknya ibu berkah berkah. Saya beri. Bapak jajarin di tukang gado-gado. Ada 5. Bumbunya masak yang sama, pakai kacang yang sama, sayuran yang sama. Begitu udah jadi, beda nggak rasanya? Beda nggak? Kenapa ya? Apa yang bisa beda? Dari keberkahan tangan itu baru beda. Kita kehilangan nih, soto dadak. Hilang, ya, hilang nggak? Orang ganti air baru enak lagi, makan enak lagi dengan keberkahan itu Pak. Maka orang yang dagang makanan itu berdua berkah. Dia dagang berkah sambil kasih makan orang. Oh di kampung tuh Pak, kenapa berkah? Nasi gak dihitung. Kalau kita nasi dihitung harus 10.000 kemarin. Kalau dia jawab enggak, nambahin boleh. Ada sayur gak dihitung, sampai minuman gak dihitung. Semua kalau bilang teh, masih manis kalau di Jawa. Kalau dia bilang teh, masih manis tuh Pak. Kalau tawar, baru tawar. Kalau bilang minumannya Pak, teh, itu masih manis kalau di Jawa. Kayaknya di Jawa bulan mobil itu ya. Ya gitu. Kalau dia bilang teh, masih manis. Kalau bilang tawar, jadi barakah itu disebabkan dengan banyaknya dari awal akalnya wa fi isyarat ila husuli sunnatun nabi. Bismillah. Yang menjadi sunat Nabi itu bismillah. Wa amma ziyadatul rahmanir rahim. Adapun orang yang menambah kalimat bismillahirrahmanirrahim, fa hiya akmal. Itu sempurna. Karena qala Al-Ghazali wa Nawawi wa ghairihima, diperkuat oleh Imam Al-Ghazali, oleh Imam Nawawi dalam satu hadis yang dikumpulkan dalam kitab tadi. Wa in i'taradul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang Fathul Bari selain Imam Bukhari. Lagi Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab fikih. Saya harus memperkenalkan Bapak Ibu nama-nama ulama biar tidak terdengar asing ketika banyak orang mendustai. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu perawi hadis, punya mengarah sarah kitab Fathul Bari Imam Bukhari. Lalu kalau Ibnu Hajar Al-Haytami dalam urusan fikih. Jadi kata Ibnu Hajar di analam yara di afdaliyah dari dalilan khasan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya tidak pernah
Jadi makan aja ibadah kita Pak. Nah, bagaimana yang nyumbang? Bagaimana yang nyumbang buat orang yang harus berdakwah? Bagaimana nyumbang saat pengajian? Itu lebih pahalanya lebih banyak lagi. Makanya ibu memasak dulu pahalanya banyak. Masakin orang, pedagang Haji Wahab, orang yang tinggi-tinggi nggak masak, ada masak. Rupanya masak. Lagi ke kemarin Pak. Kenapa Idul Adha lebih sepi daripada Idul Fitri? Tapi itu pertanyaan di TikTok. Kenapa Idul Fitri lebih ramai dan Idul Adha lebih sepi? Ayo Pak, kamu di sini berdiri apa? Idul Adha berapa? Dikit atau banyak? Pasti dikit Idul Adha. Padahal Idul Fitri orangnya pulang kampung, tapi ramai lebih banyak. Bertanya kepada itu. Kenapa? Idul Adha kan hari raya akbar. Takbirnya kita tetap takbir lagi Pak. Kalau Idul Fitri mulai dari tanggal 1 Syawal malam Minggu maghrib sampai khatib naik mimbar kita boleh takbir lagi. Tapi kalau takbirnya ada mulai tanggal 9 untuk kemarin Arafah sampai tanggal 13 Tasyrik. Jadi sampai malam Minggu masih takbir. Kenapa dia bisa? Ya. Karena pengorbanan lebih berat daripada memaafkan. Orang berkorban dengan harta berat. Kalau memaafkan lebih mudah daripada pengorbanan. Jadi karena beratnya sehingga tak kena. Karena ada orang-orang khusus. Karena ada orang-orang pilihan yang harus memberikan makan orang-orang tadi yang tidak mampu. Termasuk korban. Ada yang melihat dalam surat Al-Hajj. Dipilih orang-orang. Orang yang berkorban itu, maka orang yang sering berkorban, dia akan pasti besok dipanggil. Kedua, man lam yuwassi walam yahujja in kanat yahudiyan atau in kanat yahudiyan atau nasraniyan. In kanat yahudiyan atau nasraniyan. Anda punya keluasan harta, mampu dalam berangkat haji, ada biayanya, ada yang ditinggalkan, ada tapi tidak berhaji sampai matinya dia tidak berhaji. Orang kaya yang tidak akan berhaji sampai matinya dia haji walaupun hartanya banyak. Ya, inkara Yahud kata Nabi, kalau dia mati, ini mati Yahudi atau mati Nasrani. Tapi man lam yuwassi man wasi'an fi rizqi walam yudahhi, siapa orang yang diberi kuasa rezeki kalau dia tidak mau berkorban memotong hewan dalam tidak mau memberikan saudaranya daging yang dia punya dari harta yang dia punya, ya fala taqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat salat kami, termasuk aku larang kau masuk ke dalam mihrab kami yaitu Madinah dan Mekah. Berkorban sekali 2 kali, maka bapak ditakdirkan bisa pakai haji tuh. Sehingga lalu saya, oh iya, berpikir saya saat kontrak ada dulu perkumpulan perang lalu sehari itu 5.000, saya ikut 2 jadi 10.000. Aja saya bisa korban keluar di sini saya. Itu tahun 2000 bisa kontrak. 2001 saya bertiga aja sama saya. 2004 saya dapat rumah, 2006 saya berangkat haji. 2010 saya berangkat haji di saya. Akhirnya anak saya sudah hampir 5 kali berangkat umroh. Jadi setiap kalau itu kita pakai. Itu diberi kesempatan kita tuh. Tapi orang yang luas rezeki, siapa orang yang luas rezeki, mampu Pak. Dia nggak berkorban. Falatak korban dalam sholat. Kau jangan dekati sholat. Jangan kau dekati sholat. Jauh-jauh dari masyarakat. Jadi makna yang disebutkan tadi dia begitu. Makanya sabar barokah itu bisa dari sedekah. Memberikan makan. Makan sebelum 3 hari. Kalau bisa potong 3 hari itu kalau punya duit, besok potong lagi, Jumat potong lagi. Makanya disebut ayyamut tasyrik. Hari-hari di mana kita harus membahagiakan orang-orang miskin dengan makanan. Dengan makanannya. Jadi boleh bismillah, boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kalimat yang disebutkan begitu.
Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, fa'akbalah. Imam Ghazali mengatakan hadis besar. Fayandabu fatundabu tasmiyah ala ta'am hatta lijunub wal haid wal nufasa walakin la yaksulu bi qira'atil Qur'an wa illa harumat. Jadi sampai dianggap sunnah. Ulangi, baca bismillah ketika makan dianggap sunnah. Kalau sunnah pahala. Kalau hatta lil junub, walaupun bapak dalam keadaan junub, harus besar. Wal haid atau ibu lagi sedang datang haid. Wal nufasa atau ibu harus melahirkan nifas. Walakin la yasuduna bil Quran, tapi kita tidak lihat baca Quran. Baca bismillah sebagai penghormatan, bukan baca Quran. Maka hebat seorang perempuan kalau hafal Quran. Dia punya halangan 1 minggu. Padahal kalau dia tidak baca, mengulang murojaah serupa. Tapi Allah jaga perempuan yang hafal Quran. Kan seminggu dia. Itu kan seminggu ibu yang menghafal Quran itu tidak baca Quran, tidak murojaah, harus lupa. Allah jaga itu Pak. Sebagaimana kalau orang sudah hafal Quran lalu kena penyakit jiwa, Qurannya yang dia pernah baca nggak akan hilang tuh. Bapak lihat orang gila, gua bisa baca Quran, ternyata dia pernah hafal sebelum gila. Begitu dia kena gila, Pak itu baca Quran bisa dia. Sebab Quran, duit bisa lupa Pak, orang pikun. Tapi Quran yang sudah masuk benar Pak, Quran itu ke otak Pak. Kata dokter, Quran itu masuk ke hati. Setiap orang yang masuk ke hati tidak akan bisa lupa. Tapi kalau masuk ke otak bisa lupa, orang pikun. Ya, apa nggak ketemu sama teman, lupa nggak? Naruh duit, dulu lupa. Begitu melihat muka, duit, saya lupa. Saya naruh duit itu di kitab, karena istri saya suka sering nyari-nyari kan begitu. Lalu di kitab, ya kan kadang-kadang ada orang ngasih amplop, dia dapat ada saya kasih. Tetap yang wajib kita kasih dia yang wajib, yang sunnah kan masuk kita kan Pak. Kita kan pengen ngasih emak saya, gitu kan, ngasih guru saya, ngasih teman-teman. Kalau kita duit, kalau bang ini kan udah pasti Pak. Wah, ini kan di atas KPK. Ya. Akhirnya saya tanya kita Pak. Satu saat kita buat ngaji, bingung beli saya. Ada cepet, ada lagi cepet, ada lagi bocor. Jadi saya itu guru saya terus. Ini kalau dapat 200, saya dapat 100. Akhirnya kitab itu dibaca. Begitu dibaca istri saya buka banyak. Asal kalau di Quran Pak itu jadi makruh kata ulama. Kalau terus kita boleh di sini nih, tapi ini nggak ada nih, nggak ada nih, nggak ada, nggak ada. Kalau kita yang jauh sudah ada itu ya. Seperti itu. Dua hari betul. Kalau nabi kita aman. Sebab ini nggak curiga nabi kita. Tapi yang sedang di sini aja bercuriga. Kalau tidak curiga, juga ada. Jadi kayak begitu. Kalau lagi dapat lagi. Jadi kalau baca Quran nggak akan lupa. Apa-apa. Saya 6 bulan baca itu hanya Quran yang tahu. Makanya tadi saya buka kitab lagi. Dari Johor saya buka kitab. Saya mau ngaji enggak? Ya terserah. Kalau bisa libur ya libur. Kalau ngaji. Udah ngaji saya baru mutlak. Nggak mungkin saya mutlak. Ketemu. Tidak boleh. Wayun dan fi makruh dan tidak sunnah tidak makruh kan. Wala haram tidak dan tidak menjadi haram dalam kelezatan kita. Bihilafil muharramil makruh bi'aradin. Tapi sebagian ulama ikhtilaf makruh bi'aradin ketika memalingkan makanan, menghina makanan, mencela makanan, hukumnya jadi makruh. Kalau bapak nggak doyan, jangan mencela. Bapak nggak ada yang jengkol, kata petek, jangan makan. Belum ada orang yang doyan. Bapak nggak ada yang kambing, jangan menganggap kamu jadi haram. Kan bapak takut kambing kenapa? Takut setrum, ya kan? Enggak Pak, makan aja. Asal jangan banyak-banyak. Ya. Ada ustaz tahun yang lalu, dia minta sama tiap majelis taklim itunya Pak, torpedonya. Habis makan torpedo, setrum, besar membaik. Saya tanya mau makan berapa? 8 biji. Ya, banyak kan saya bilang. Semalam juga Pak, saya kan dari situ.
dalam satu sekat. Saya nyobain 2-3 kali mah boleh, 2-3 tusuk masih boleh. Jangan 30 tusuk baru udah sakit. Supaya anak saya mantap. Jadi tumakada man akala wala musamanillah. Sebenarnya ada orang bisa babin wa akala syaitan mahmud. Karena setan akan kuat mengikuti orang-orang kami, tidak ada nama Allah. Ya kan? Setan akan kuat mengikuti kita ketika kita lupa, tidak ada asma Allah yang menyertai kita. Allah, Allah, Allah. Akan nempel kalimat ini. Allah lepas itu ketika kita mulai besar, mulai kecil tidak ada mau. Setelah itu nempel lagi Allah. Maka orang tarekat Naqsabandiyah ada zikir khafi namanya. Allah, 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 Allah. Dulu saya bilang itu Pak, apa bang? Kalimat itu. Makanya satu saat itu saya ditanya, tadi mau operasi, biasanya orang operasi itu, ketika dia masuk bius, kalimat terakhir, pikiran terakhir yang menjadi memori terakhirnya itu keluar saat dia di dalam ruang observasi. Saya baca itu, baca wassamani wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmusati, mau operasi yang ketiga. Begitu ada namanya Hasan al-Aqas, anestesi orang Arab. Dia bilang, antum tadi baca wassamani wa tariq, memang pertanyaan operasi ya saya baca itu dalam hati. Kita kejadian itu masuk lagi. Sebelum di anestesi itu saya baca wassamani wa tariq. Begitu mau selesai observasi yang keluar kalimat wassamai wal tariq wa ma adraka ma tariq an-najmusati. Kalau Bapak mau operasi di dunia pasti yang keluar kalimat ini. Mau operasi makin pasti keluar tuh makin. Jadi kalimat itu saya bagi. Jadi setan ala haqiqat inda jumhuril ulama wassalafan wa khalafan. Ulama itu berkata semacam itu. Lepaskan setan dengan kalimat bismillah. Kalimat alhamdulillah. Jadi kalimat yang tidak diucap setan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalimat yang dikatakan setan dua. Ahlakun nas bidunubihim. Kalimat yang bisa menghancurkan setan dua. Wa kalimat istighfar. La ilaha illallah. Ahlakun nas bidunubihim. Aku hancurkan manusia dengan dua kali, dengan dosa-dosa mereka. Wa ahlakuni pada setan. Aku akan hancur dengan manusia mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Makanya kalau kita mau tidur Pak, itu dianjurkan baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak bisa dikalimat setan hanya satu dalam Quran. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setan tidak bisa kalimat itu. Semua Quran bisa dibaca oleh setan. Setan hafal pada Quran, tapi setan tidak bisa mengucapkan kalimat wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ketika manusia kata setan mengucapkan kalimat wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal azim, harapan aku terbakar dengan kalimat itu. Aku tidak mampu lagi untuk menggoda manusia. Makanya dianjurkan mau tidur itu baca ayat. Dan kalimat yang bisa melepaskan lencatan senjata setan dua, An-Nas dan Al-Falaq, 11 senjata yang diluncurkan oleh Allah. Kita 11 apa namanya yang perang dengan nuklir. Jadi kalau orang baca An-Nas sama Al-Falaq seperti nuklir dihancurkan ke setan. Dulu kan setan, tidak bisa. Dan kalimat yang paling diagungkan dan ditakuti oleh setan al-ikhlas. Maka kalau orang yang membaca ikhlas, setan menjauh kepada orang yang membaca. Jauh. Jadi kalimat-kalimat itu dalam kitab yang disebut punya keistimewaan, nggak mungkin nggak punya sih. Maka dibaca itu. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Karena kalimat itu
kalau kalimat itu. Kalau azan, lari setan Pak. Karena ada siapa? Ada nama Muhammad dan Allah. Lari itu. Membunuh-bunuh. Setelah azan baru boleh lari setan. Makanya kalimat ini wajah bisa digodain setan. Allahu Akbar. Belum goda. Ini wajah masuk itu. Wajah lagi terus samawati. Tangan sang itu 17.000 kali. Yang itu kan? Bapak akan tahu tuh motor siapa yang lewat. Ya Allah, ini wajah lagi berkurang dari mana tuh? Berapa gitu? Duit yang hilang aja begitu di wajah tuh baru ketemu. Allah, wah iya. Duit lupa tuh kantong belakang tuh. Ya, yang begini dah. Kalau saya batalin Pak, ambil duitnya. Jadi baru diambil. Ambil, pindahin aman. Baru aman, baru sudah busuk. Allahu Akbar. Ya dia tahu. Kerja lagi. Jadi kita jangan kalah sama setan. Ada guru saya kasih. Namanya strategi melawan tipu daya setan. Ditulis sama guru saya, Abari Gresik. Dan satu kitab namanya strategi tipu daya setan. Jadi kita jangan ikutin setan. Lawan. Ada strategi setan. Dan strategi manajemen setan yang paling ampuh buat memperkaya diri manusia. Setan punya strategi dalam perdagangan. Sini banyak orang. Berbohong. Di saat setan bisa jujur. Sejujur-jujur yang manusia setan. Orang ini mana apa? Antas juga di Adam. Kan jujur setan. Setan jujur. Ketika Allah bertanya dalam surah Al-A'raf, mana apa? Antas juga di Adam. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam? Oh jujur saya mengatakan. Anak khairu minhu. Tapi kejujuran menjadikan kesombongan buat manusia. Anak khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan Quran bukan. Jujur saya tidak akan pernah menyembah kecuali kepadamu ya Allah. La asjuda illa Allah. Wa la aqraba ilayya illa anta. Saya tidak akan pernah mendekatkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tauhid paling tinggi setan. Tapi itu kan perintah Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan pernah ditanya, jujur setan. Kenapa dia menyebabkan kau tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Mana yang lebih mulia? Api atau tanah? Ini guru saya lagi cari fotokopian, tingkat fotokopian itu strategi setan harus tahu. Sehingga kaitan itu batalin surat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, bodit batalin. Waalaikumsalam, dulu. Saya sholat dulu ya, boleh nggak? Boleh. Enggak, transaksi dulu deh, transaksi dulu. Ini sholatnya khusyuk. Oh, nggak mikir. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya. Kupon tuh datang. Ya, kalau bagian dan luar. Dan tadi lagi. Iba wa'ada'a jika saida'aka apabila makanan sudah tersedia. Panggilan salat terdengar. Mana yang kau lebih pilih, makan atau bagi salat? Makan. Kalau kita salat makan dulu.